قریشی صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. دو باتیں میں وضاحت کر دوں, میں تو وضاحت بھی نہیں کرنی تھی, یہ موضوع پھر بڑھ جاتا ہے. ایک تو میں نے جو کہا تھا نا کہ تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے, کچھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے, یہ میرا چلا تھا نا تل ابیب سے اور ایران سے. میں نے فوراً کیمرہ مین کو کہہ دیا تھا یہ کٹوا دو کلپ, کیونکہ یہ جائے گا تو پھر لوگ دو مولاناؤں کو لڑانے کی کوشش کریں گے. یہ ایڈیٹر کی غلطی ہے کہ اس نے نہیں کاٹا, اس کے بعد میں نے کلاس لی لیکن وہ پھر پھیل گیا, ورنہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے میں ریکارڈ لگانے کی کوشش کروں, چاہے اب کوئی بھی ہو. تو یہ جو وائرل ہوا ہے نا, میں نے بات کی تو تھی, مجھے لگا بھی عجیب کہ تل ابیب سے جادو ہوا ہے, لگا بھی عجیب, لیکن میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں جانے نہیں دینا تھا, اس کو منع کیا تھا. اب اس کی غلطی ہے, وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں پتا چلا, وہ چلا گیا. اب چلا گیا تو تیر کمان سے نکل گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ان کے وضاحتی بیانات آتے رہے. ایک بات. دوسری بات, میں جادو کا منکر نہیں ہوں, میرے پر یہ الزام لگا نا سرے سے جادو کا منکر ہوں. میں جو جادو کو آج کل لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے نا, اور یہ صرف مذہبی لوگوں میں ہے, سیکولر لبرل لوگوں پہ نہ جادو ہوتا ہے, نہ جن, نہ چڑیل, نہ بھوت, کچھ بھی نہیں ہے. سارے منجن یہی بکتے ہیں آ کے, جتنا ہے اتنا رکھو, اس سے زیادہ. ہمارے ہر مذہبی آدمی پر ہر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا ہوا ہے, کسی نے وہ. ابے بس کرو یار, کوئی اور کام کرو بھائی. یہ یوتھ کلب والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں, ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. اب یوتھ کلب کے ایک نوجوان ہے, نام بھول گیا, انہوں نے اب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے فلانا چاہ سے. میں نے پھر وہ یوتھ کلب والوں کو بھیجا, میں نے کہا یار اچھا بھلا دین کی خدمت کر رہے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہو تم؟ تو یہ چاہے وہ مذہبی عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, یہ کام مذہبی لوگ ہوں. اس میں غلو مبالغہ کون کرتا ہے؟ مذہبی لوگ. تو میں چاہتا ہوں مذہبی لوگ اس عذاب سے نکلیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیا کرو. پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا ہے, اس کی کئی بار میں وجہ بیان کر چکا ہوں. یہ میں نے بیان نہیں کی, علماء نے بیان کی ہے. تھوڑا سا اللہ نے ہونے دے دیا, معمولی سا, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اور بشریت میں کامل سمجھیں. بس اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یہودی, جس پہ چاہے جادو ابو بکر پہ کیوں نہیں کیا, عمر پہ کیوں نہیں کیا, عثمان پہ کیوں نہیں کیا رضی اللہ عنہم. ایسے تو اندھی لگے, میرے پہ کیوں نہیں کر رہے, 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں. ایک عامل کا بھی بیان ہے, بولے اس پہ اس لیے جادو نہیں ہو رہا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. بولتے رہو, پھینکتے رہو. جس میں بھی کانفیڈنس ہوگا اس پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, چاہے مذہبی ہو, چاہے وہ لبرل ہو, سیکولر ہو. سیکولر پہ بھی نہیں ہوتا. یہ شیاطین جنات انہی پہ اپنا منجن بیچتے ہیں, جو ہر وقت شیطان چڑیل جن بھوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے مذہبی لوگ چونکہ کرتے ہیں تو ان پہ ہوتا بھی ہے. یہ منجن بکتا ہی, جنات اور شیاطین کا منجن کہاں بکتا ہے؟ مذہبی لوگوں میں بکتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں, ورنہ اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی. اللہ نے قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے, ہماری سرکشی بڑھا دی. تو یہ تو انسان ان کو لفٹ کرا رہا ہے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے. لفٹ ہی نہیں کراؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں پہ جن آتا تھا, میں نے کہا بھائی رکھ کے چماٹ تو, کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے الحمدللہ نہیں آیا. کیوں لفٹ کرا رہے ہو یار پاگل کے بچوں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, رات کو دم کرو, بس ختم, کافی ہے ہمارے لیے اتنا. یہ عاملوں کی دکانیں چلتی ہیں ان چیزوں سے, اور یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, یہ تھوڑا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب تقریریں کرتے تھے, میں نے پیش گوئی کی تھی ان کا گلا بند ہو جائے گا 4 دنوں کے بعد, دیکھنا جس طرح سے یہ گلا پھاڑتے ہیں نا, کسی کائنات میں ایسا گلا مارکیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اتنا بولے اور بیٹھے نہیں. وہی ہوا, پتہ چلا ان کی آواز بیٹھ گئی, اب آواز ہی نہیں نکل رہی. فوراً مجھ پہ جادو کیا قادیانیوں نے, چونکہ میری تقریریں حق پر مبنی ہوتی تھی اور میں روافظ کے خلاف بولتا تھا. ان سب نے, میں نے پیغام بھیجوایا, میں نے کہا جادو نہیں ہوا ہے, آپ گلا جب اتنا پھاڑو گے تو اگر نہیں گلا بیٹھ رہا تو کوئی جادو ہے. گلا بیٹھا ہے بھائی. وہ چلے گئے کسی عامل کے پاس علاج کرانے. عامل بڑے بغیرت تو ہوتے ہی ہیں, بغیرت کا لفظ, مجھے بغیرت کے لفظ کی توہین لگ رہی ہے, اتنا ہلکی گالی. عامل نے کہا کہ آپ علاج بھی جاری رکھیں, لیکن آپ پر بڑا خطرناک جادو ہوا ہے. اور یہ پتہ نہیں قادیان سے ڈائریکٹ, میرا خیال ہے کسی قادیانی نے کیا, یا یہ ادھر سے, یہ جو قادیانیوں کا کون سا ربوا, یہاں سے ڈائریکٹ جادو. میں اس عامل سے ملا, میں نے کہا اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو باتیں پاگلوں والی کرتا ہے. یہ اس سے علاج تو ہمیشہ اس سے انسان کرواتے ہیں جس کی کھوپڑی کیا ہو, ٹھیک ہو. ایک شادی کی کہیں تقریب میں مل گیا میں, اس نے بتایا یہ حضرت جی کا اس نے علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ. داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا لوگوں کو.
अब हाथ नहीं उठा सकते किसी पर, वरना छप्पड़ में होता तो कूट देता उसको पकड़ के। मैं तो मेरे ऊपर करके दिखा तू। इलाज किया जी उसने और गला खुल गया। वो भाई मेडिसिन से गला खुला है, जब वरना मेरे भी गले में ना मेरी ये आवाज ओरिजिनल नहीं है। आप मेरी 10 साल पुरानी आवाज सुने और अब की सुने, बहुत फर्क। मैंने गला में कैमरे से चेक करवाया है, मेरे गले में भी स्वेलिंग है। जो आवाज के लंग्स होते हैं उसमें क्या है, स्वेलिंग। मुझे कोई अच्छा खानदानी ENT चाहिए जो मेरा गला ठीक कर दे। लेकिन वो कह रहे हैं जब बोलोगे तो होगा ना, ये जो बोलते हैं उनके साथ ऐसा होता है। जब मुझे वो एलर्जी भी है, नजला गले में गिरता है इसलिए भी है। अब मैं कहूँ एक्चुअली क्योंकि मैं इतना आमिलों के खिलाफ बोलता हूं ना, इन कम बख्तों ने कुछ किया है इसलिए मेरा गला खराब है, मैं खुल के गालियां नहीं दे सकता इनको। तकद्दुस। तो फौरन जिन चुड़ैल, अंग्रेज का गला खराब होगा जाएगा ENT के पास, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो कैमरे लगा के चेक करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, गरारे करवाएगा, बोलेगा कुछ दिन गले को आराम दे, ठीक हो जाएगा, निकल यहां से। हमारे किसी मौलवी का गला खराब हो ना, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं सुबह शाम गला फाड़ रहा हूं, मैं आइसक्रीमें खा रहा हूं और मैं ठंडा पानी पी रहा हूं और मैं पकोड़े चटनी में भिगो भिगो के, इमली की चटनी हो तो गला तो फिर नहीं होगा तो क्या होगा। वो कहेगा मुझ पे क्या हो रहा है, खतरनाक किस्म के क्या हो रहे हैं, आसिफ, चुड़ैले, भूतें। तो ये सब, ये किसी एक की बात नहीं कर रहा, हमारे सब लोगों में है ये बीमारी, सब लोगों में बीमारी है। और इसका नतीजा इतना निकलता है कि अवाम भी, मियां बीवी की लड़ाई है, फला ने कुछ किया हुआ है, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। सास बहू की लड़ाई है, सास ये नहीं देखेगी कि मेरी बदअखलाकी से बहू डिप्रेशन में जा रही है, वो किसी आमिल के पास ले जाएगी बहू को। बहू ये नहीं कहेगी कि ये सास को मैंने टेंशन दी हुई है, ना ना ना, वो किसी आमिल, किसने किया है, फला ने किया है, फलीते पलीते। ये क्या गंद है यार, खुदा के लिए सजा। अल्लाह का शुक्र है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 19 बच्चे हैं, एक के गले में तावीज दिखा दो। एक बच्चा ससुराल जाता था, वो ससुराल वाले गले में तावीज डाल के, मैं ऐसे खींच के निकाल के फेंकता था। वो कहते थे नहीं नजर लगेगी। भाई नजर से बचना तो जरूरी है, उसके लिए हमारे नबी ने दुआएं सिखाई हैं, बस हमारे लिए वो काफी है। ये फलीते पलीते अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करेंगे। तो अल्लाह के शुक्र है आप नजर ना लगा दो, बस सब फल फूल रहे हैं। मेरे से ऊंचे कद हो गए मेरे बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ थोड़े से तो नीचे हुए यार, तो बेअदबी है, गुस्ताखी है, बाप से भी ऊपर जा रहे हो खम्बों की तरह। तो बदतमीजी की इंतहा है ना यार, ये हमने ही पैदा किया और हमारे बाप बन रहे हो तुम। खैर अल्लाह नजर बस से बचाए। नजर बरहक है, लगती है, मैं मानता हूं, लेकिन बस इतना काफी है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो नजर की दुआएं हैं वो पढ़ लेनी चाहिए। तो अब क्या है, हमने ना किसी के फलीते डाले, ना पलीते डाले, ना तावीज, ना गंडे। और मेरे घर से तावीज निकलते भी है ना, कुछ लोग रख के चले जाते होंगे, कोई लिफ्ट नहीं कराता। मैं ये नहीं कहता मुझ पे जापान से कोई स्पेशल, क्योंकि वो तावीज में ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जापानी ही समझ सकता है, ये चाइनीज वाला। उठा के हमने कचरे में फेंक दिया, मैं बाहर में जाए। तो मैं आप लोग को भी यही बनाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। मैं जादू का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए। और वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जादू किया था, वो भी इसलिए अल्लाह ने होने दे दिया था कि एक मुकाबला हो ना, एक मुकाबला हो। वरना जादूगर इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं बिगाड़ लिया उन्होंने कुछ। इतने हजारों जादूगर थे, वो देख रहे थे कि हम मूसा को नबी नहीं मानते, कुछ कर लेते, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। एक अल्लाह ने मुकाबला करवाया है। और युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्ना तसआ, वो भी कुरान कहता है लाठियां फेंकी हैं, सांप बनी नहीं है। मिसमेरिज्म किया है, ऐसा लग रहा था जैसे सांप हैं, लग रहा था, हकीकत में कुछ भी नहीं था, ड्रामा था, ड्रामा लग रहा था, जिसको जो मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगने लगा। और जब मूसा ने लाठी फेंकी है तो कुरान ये कह रहा है वो सांप बन गई थी, वो लग नहीं रहा था। ये फर्क है जादू में और मोजजे में। तभी तो जादूगर फौरन सर्दे में गिर गए, भाई ये तो लग नहीं रही है, तो हकीकत में सांप बन गई है। तो ये मिसमेरिज्म होता है, इनके कमबख्तों के वो होते हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे होते हैं। इसलिए जादूगर को कभी लिफ्ट नहीं कराओ और ना इन चीज़ों से ज़्यादा डरो। तो बहरहाल मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के खिलाफ मेरा मकसद नहीं था क्लिप बनाना, मैंने बात की है, वो किसी ने उठा के कमबख्त तो नहीं कहना चाहिए, हमारा ही भांजा है अपना, वो उसने चला दिया बगैर एडिट करके। तो अब अगर मैंने कमबख्त कह दिया ना, तो वो तो और बहुत चीज़ें भी ना चलाना शुरू कर देना, तो वो उसने चला दिया। तो एक क्लैरिटी तो ये ज़रूरी है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह मौलवियों को आपस में मीडिया पे मत लड़ाओ। आगे चलो, ज़्यादा हो आगे चलते हैं मेरे भाई। यूट्यूब पर नर्सरी के बच्चों कार्टून के साथ यूएम बनाना चाह रहा हूँ। क्या है भाई, पोयम बनाना चाह रहा हूँ। नर्सरी के बच्चों के लिए कार्टून के साथ पोयम बना लें यार, इसमें कोई हर्ज। मुफ्ती साहब में शादी तो बच्चे
वसाइल की कमी है, शादी की जरूरत है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। बात इनकी ये है कि गरीब आदमी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, ना घर देने के लिए बीवी को, ना खर्चे देने के लिए कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, सिर्फ जज्बे और उमंगे। आप मशवरा दीजिए मैं क्या करूं। आप दूसरी शादी करें, लेकिन कोई रिश्ता देगा नहीं आपको। भाई इस्लाम में हर एक के लिए दावत है, गरीब को भी हुक्म है करो, भाई तुम कर सकते हो तो कर लो, लेकिन सवाल पैदा होता है आपको देगा कौन, ये है तो आप करें, आप 4 करें, लेकिन मसला सबसे पहले ये है कि जहां भेजोगे बोलेंगे भाई कहां रखेगा, तो उनको तो ये शरीयत ने राइट दिया है। देखो अजीब बात है, अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया गरीब हो तो भी करो, कैसे जबरदस्त तालीम है, तुम ट्राई करते रहो, हो सकता है कोई तुमसे भी ज्यादा गरीब हो, लेकिन औरत को हुक्म दिया कोई निकाह का पैगाम भेजे तो देख लो कि तुम्हारी माली हैसियत के हिसाब से अफोर्ड भी कर सकता है नहीं। कुरान में आता है फकीर होगे अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा, निकाह करो। लेकिन औरत को क्या हुक्म है, एक सहाबिया नबी के पास आई, या रसूल अल्लाह, हजरत मुआविया ने निकाह का पैगाम भेजा है, आपने फरमाया सअलूकुल्ला माल लहू, मुआविया गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, देख लो गुजारा कर लोगी, तो उनका मतलब ये थे नहीं भाई नहीं करना। एक सहाबी उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अबुल जहम अरब के सरदार हैं, उन्होंने भी निकाह का पैगाम भेजा है, आपने फरमाया ला यज़उ असाहु अन आतिकिही, हर वक्त कोड़ा उनके कंधे पे लटका रहता है, यानी मार कुटाई वाले, तबीयत में शिद्दत है, तो उन्होंने फिर नहीं किया वहां। फिर किससे करूं, आपने फरमाया जैद, उसामा बिन जैद हिब्बु रसूलिल्लाह, जो आपके मुंह बोले बेटे थे। तो इससे भी पता चलता है कि रिश्ते कराते हुए गीबत भी जायज़ है। अगर किसी में कोई ऐब हो, आपसे कोई मशवरा ले रहा है तो बता देना चाहिए, आप जिससे निकाह का पैगाम भेजा है सुट्टे लगाता है वो एहतियात करें, तो ये गीबत नहीं कहलाती। तो नबी ने बता दिया कि वो शिद्दत है उनके, औरतों पे बहुत सख्त हैं वो, और हजरत मुआविया के बारे में बताया सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं है। तो इसलिए अगर कोई लड़की किसी रिश्ते का इनकार करे पैसे ना होने की बेस पे, उसमें कोई हरज है नहीं। लोग इस पे बहुत सीख पाओ जाते हैं, मुझे आके कह रहे होते हैं इस्लाम में तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा तेरे बेटी के लिए जब तेरा रिश्ता आएगा ना, तू भी उसको कहना कि पैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये ले जा तू, कोई बात रखेगा कहां, फुटपाथ पे, कोई बात नहीं, बंदा शरीफ होना चाहिए बस, भाई बंदा भी शरीफ हो, तभी तो शरीयत में कुफू है, लड़की का निकाह उसके स्टैंडर्ड का होगा। ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल किसी लो क्वालिटी के घर में रहते हैं और पैगाम भेज रहे हैं 1000 गज के बंगले में डिफेंस में कि मुझे वहां शादी करनी है। एक भंगी से किसी ने पूछा तू शादी क्यों नहीं करता, उसने कहा बादशाह की बेटी से करूंगा, मेरा मैयार बहुत ऊंचा है। उसने कहा बादशाह तुझे अपनी बेटी देगा क्यों, कह रहा है दे देगा, आधा काम हो गया आधा रह गया। बड़ा हैरान हुआ यार, आधा काम भी कैसे हो गया। उसने कहा इधर से हाँ हो गई है, उधर से कबूल का इंतजार है। हाँ तो हो गई, आधा काम हो गया, आधा बंदियालवी साहब वाक़या करबला पर रिसर्च पर कुछ कलिमात, मौजूदा रिसर्च पर कुछ कलिमात। मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन इतनी बातें, अताउल्लाह बंदियालवी साहब बहुत बड़े आलिम हैं और अल्लाह ने उनसे दीन की बहुत खिदमत ली है। अगर आपको उनकी करबला की तहकीक से इख्तिलाफ है तो आप इल्मी अंदाज में बयान कर दें। एक तारीखी वाक़या है ना, तारीखी वाक़ये में कोई कुछ तरह से बयान करेगा, कोई किसी और तरीके से, इसमें इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, बात असल में। मेरा नाम उमर फारूक है, मैं मुबारकपुर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लड़की से शादी करना चाहते हैं। आपको यहाँ इस बात का अंदाज़ा नहीं है, बाहर मुल्कों में जब कोई कहता है ना मैं लड़की से, तो लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब है कि ये वो नहीं है, गे नहीं है। वेरी गुड, जिंदाबाद। तो ये बड़ी बात है। यहाँ बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ बेटा बाप से पूछ रहा होता है तेरे लिए जो मैं लेकर आऊँ, हमारे यहाँ तो बहू आएगी ना, बेटे के लिए क्या आएगी, अपने लिए बहू आएगी, बेटा है तो, और बेटी है तो क्या आएगा, दामाद। वहां गोरा कंफ्यूज होता है कि जो तू लाया है कमबख्त, इसको मैं बहू बोलूं कि दामाद बोलूं। और बेटी जो लेकर आती है, अंग्रेज बोल रहा होता है ये इसको क्या, तू क्या है, इसको मैं बहू बोलूं कि दामाद। बड़े कंफ्यूज हो गए वो लोग। ये तो इस्लाम की बरकत है, हम लोग ही और शी में फर्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ही मुकम्मल ही है, हमारे यहाँ तो ही 4 गुना ही होता है, वो तो ही जबरदस्त किस्म का ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा उमर फारूक,
ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں, بہت سائیڈ افیکٹ ہے اس کی, لڑکیوں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کم بخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں. اور لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں, وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا, مرد ٹھرکی ہوتا ہے. اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20-20 سال 25-25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں, جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی تو کیسے روکے گی اس کو؟ بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی؟ امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی. تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے اپنی ہونے والی بیٹی کو؟ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بھاگے واگے نہیں جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. نو عمر لڑکیاں, 20-20 سال کی, 22-22 سال کی لڑکیاں, امیچور, ان کو بھگا بھگا کے شادیاں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں یہ بات. لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں تجربے سے سیکھے. بھائی ہم 20 سال سے یہی بات کر رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانا ٹھیک نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے بھاگنے سے پہلے خود ہی انسان کے بچوں کی طرح شادی کر دو اس کی. یہ کرتے کیا ہے ماں باپ؟ پہلے اس کا بوائے فرینڈ بننے دیتے ہیں یونیورسٹی میں, پھر جب وہ شادی کی بات کرتی ہے تو پرمپرا, غیرت, ہماری غیرت نہیں ہے, تمہاری غیرت نے یہ برداشت کر لیا, ادھر بیٹھی ہوئی ہے جمشید کے ساتھ. اور جب شادی کی بات کر رہی ہے تو پھر تم بے غیرت بنے ہوئے ہو, وہاں غیرت کے نعرے لگا رہے ہو. یہ تو غلط ہے نا. یا تو بھیجتے نہیں, بھیجتے تو لڑکیوں کے کالج میں بھیجتے, اور اگر لڑکوں میں ہی بھیجنا تھا تو نگرانی کرتے. اب جب تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر مشورہ یہی ہے, جہاں کہہ رہی ہے انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو. میں لڑکیوں کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور کہتا ہوں جہاں وہ کہہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کرو, روکو نہیں اس کو. میری ہمشیرہ کی خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کی تمام پریشانیاں دور کرے. کچھ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ حق نواز جنگی جیسے بہادر علماء کی وجہ سے شیعہ سنی کا فرق پتہ چلا, ورنہ ہمارے اکثر علماء کی حکمت عملی سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے. کسی کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو بھائی. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں, وہ والے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. بھائی یہ بول دو یہ بہت اچھے ہیں, ختم ہو گئی بات. دوسرے کچھ اور کام کر رہے ہیں. ہر عالم کی اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں.